दोस्तों आप सबनों गुरजिंदर सिंह मंजपर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। अपनी गल शुरू करन तो पहला मैं एक बेनती करांगा उन्हां नौजवान वीरां दे लई भरावां दे लई जिहड़े एक गल सोशल मीडिया दे उत्ते प्रचार कर रहे ने कि मैं किसान दा पुत्तर हाँ ते मैं किसानां दे नाल हाँ। साथियों कल्ले प्रचार नाल गल नहीं बननी, सानूं किसानां नाल धरनिਆਂ विच भी जाण दी लोड़ है। तो साडे देश दे विच खेती सुधार संबंधी जो कानून जो बिल बन रहे ने उन्होंने पूरे देश दे विच एक नवीं चर्चा जिहड़ी आ वो छेड़ दी है कि हिंदुस्तान आज़ाद होने तो बाद हुण तक दे समय दे विच किसी भी सरकार दे कोल चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही होवे कदे भी किसानां दे लई प्लान बी नहीं होया। प्लान ए जिहदे विच किसान ने अपनी फसल बीजनी है, उहदी साਂਭ संभाल करनी है तो उसनूं वढ के मंडियां दे विच सरकार वालों निर्धारित रेटां दे उत्ते बेचण दी जो परंपरा चली आ रही है हुण तक भी आपां उसे परंपरा नूं निभा रहे हैं। पर सरकारां ने कदे ये नहीं सोचिया कि वो किसान जिहड़ा कि लगातार खेतां दे विच ਜ਼ਮੀਨਾਂ दे विच जिहड़ा है वो काम करदा अपनी उपज नूं जदों मंडियां विच लैके जांदा है ते उत्थे भी वो रुलदा उसनूं रुलण तो बचाउण दे लई उसनूं उसदी उपज दा पूरा मुੱਲ दिवाउण दे लई हाले तक कोई भी जिहड़ा प्लान है वो शामिल नहीं होया। असीं बहुत छोटे हुंदे सीगे जदों स्वामीनाथन कमिशन दीआं गल्लां बारे साडे घरां दे विच साडे पिंड दीआं सत्थां दे विच गल्लां हुंदियां सी। स्वामीनाथन रिपोर्ट केवल ते केवल अज दे समय दे विच अज दे युग दे विच वो कागजी गल्लां बन के रह गईयां। कोई भी सिफारिश उसदी जिहड़ी हुण तक जो तक मैनूं पता है मन्नी नहीं गई। मैं गल कर रहा सी खेती दे विच प्लान बी दी। ये प्लान दे विच जदों सरकारां असफल हो गईयां पूरी तरह किसानां दी उपज चुकी नहीं जा रही सी तां कोई भी अजिहा कानून अजिहा बिल हाले तक विधान सभा च लोक सभा दे विच क्यों नहीं आया कि जिहड़े निर्धारित रेट सरकार वालों तय कीते जांदे ने किसानां दे लई उन्हां नूं जदों नहीं मिलदे तां फिर किसान की करन। इहदे विच किस दा कसूर है? किसान तां अपनी उपज अपनी फसल तैयार करके आउंदा। इहदे विच तीन बरोबर दे जिहड़े ने वो भागीदार ने। पहले नंबर ते तां मेहनत करने वाला वो किसान है जिहड़ा खेतां दे विच मेहनत करके फसल तैयार करके मंडी दे विच लैके आउंदा। मंडी दे विच उत्थे दो तरह के लोग, एक सरकारी ते एक प्राइवेट। सरकारी बंदा जिहड़ा वो सरकार वालों निर्धारित मापदंडां दे अनुसार जिहड़ा वो खरीद करदा, जिहड़ी फसल उहदे मुताबक जिहड़ी है वो उसनूं नहीं लगदी जां कई वार अजिहा भी हुंदा कि कुछ किसानां दी फसल दे विच कोई 19-21 दा फर्क भी हो जाए तो उहदी जिहड़ी फसल है उसनूं जिहड़ी आ प्राइवेट फर्मां नूं बेचणी पैंदी है, उत्थे उन्हां दी मनमर्जी हुंदी है। कदे भी प्लान बी वल किसी ने ध्यान नहीं दिता भी जेकर प्लान ए सफल नहीं हुंदा तां क्यों ना प्लान बी दे विच कुछ अजिहियां मंडीकरण दीयां व्यवस्थावां कीतीआं जाण भी किसान नूं नुकसान ना होवे। दोस्तों जेकर ये बिल पास हुंदा इंप्लीमेंट हुंदा ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पंजाब का नौजवान अपना जिहड़ा चंगा भविख है वो इस वेले वेखदा। जदों अजिहे ऑर्डीनेंस आउणगे जिन्हां दे विच किसानी नूं होर ज़्यादा घाटे वाल धक्कण दी गल होऊगी तां नैचुरली जिहड़े है पिंडां दे शहरां दे जिहड़े नौजवान वर्ग है उहदे विच विदेश जाण दा क्रेज़ जिहड़ा वो होर ज़्यादा वधेगा। उसनूं आपां कदे रोक नहीं सकांगे। हुण नौजवान जिहड़ा वो विदेश जाके रहूगा। इहदे नाल जिहड़े जिन्हां दे कोल ਜ਼ਮੀਨ है वो ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ के जो पैसे उन्होंने मिलणगे उन्हां दे नाल जिहड़ा है वो विदेश नूं जाएगा। जिहड़े वड्डे मगरमच्छ ने वो इसे मौके की भाल च ने कि कदों किसानां दे जिहड़े बच्चे ने वो अपने माता पिता दे गल नूं जाके अंगूठा देणगे कि भाई ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ के तो सानूं बाहर भेजो। फिर की होऊगा? शोषण होऊगा। तुहाडीआं ਜ਼ਮੀਨਾਂ सस्ते भाव दे उत्ते खरीद के फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋٹے ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ
ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ। ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ, ਹਵਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਦੂਗੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ, ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਦੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਨ ਏ, ਪਲਾਨ ਬੀ, ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਨ ਏ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਨ ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 30,000, 40,000, 50,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2,000, 2,500, 1,500 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਧਾਰਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਗਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਕ ਚਾਹ ਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਸਲ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 2,000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ
ਖਰੀਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1500 ਟੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਏਕਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਸਦਾ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ।